Hello students, once again a very good morning to all and welcome in the session of Income Tax Law and Practices. Now students, in today's session we will calculate the another sum of unit number 4, that is income from salary. In this session we will calculate the question number 31 from your textbook given on page number 256. So keep the textbook in front of you while writing and understanding the sum. Pay attention. Page number 256, question number 31. Read the question carefully. Mr. Agdam joined a company on 1/4/2014 as an accountant in the salary scale of rupees 18,000-1,000-30,000. What is this? This is the pay scale of Mr. Agdam is given. અસેસી છે એ કંપની જોઈન ક્યારે કરે છે ઓન 1/4/2014. એટ ધેટ ટાઈમ હિઝ સેલરી વોઝ ₹18,000. પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે છે 1,000નું ક્યાં સુધી? અપ ટુ ₹30,000. એન્યુઅલ ઇન્ક્રીમેન્ટ becomes due on 1st April. એવરી ટાઈમ ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે છે ક્યારે? એન્યુઅલ ઇન્ક્રીમેન્ટ છે દર વર્ષે. તો કંપની જોઈન કરે છે 1/4/2014, તો યર એન્ડ ક્યારે થાય? નેક્સ્ટ યર 1/4/2015. તો નેક્સ્ટ યર જ્યારે કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે એમને ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે. એવરી યર ઇન્ક્રીમેન્ટ કેટલું મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને પે સ્કેલ પરથી ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જે વચ્ચેનો ડેશ છે એ શું છે? ₹1,000, રાઈટ? ₹1,000 સુધીનું ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે છે. Then he is a specified employee. He provides the following details for the year ending 31st March 2017. Okay, year क्यों આપેલું છે? For the year ending 31st March 17. That means previous year is 2016-17. Okay, point wise details are available. Okay, one by one we will read the points and calculate the necessary requirement. Okay, now students, give the heading in your book, question number 31, page number 256, and give the heading statement showing taxable income from salary of Mr. Agdam. Previous year 2016-17, so assessment year will be 2017-18. Statement is of 2 columns, first one particulars, second one rupees. First of all, from the pay scale given in the question, we will find out the basic salary for the previous year. Previous year માટેની basic salary એ પહેલા find out કરશું. So write down number 1, basic salary. We need to calculate that. So write down into bracket working note number 1. In the next page, give the heading working notes. Right? Working notes નો heading આપો છો and write down number 1, basic salary. Now students, from the question, first of all note down કે અસેસી છે એ જોબ જોઈનિંગ ક્યારે કરે છે? જોઈન ફ્રોમ 1/4/2014 in the grade of 18,000-1,000-30,000. Now students, joining date 1/4/2014, at that time his salary was ₹18,000. Increment ક્યારે મળે છે? every year annual increment is there. So next year ક્યારે આવે students increment? તો કે next year date 1/4/2015 ત્યારે એમનું increment થશે. how much? ₹1,000 નું increment. તો 18,000માં ₹1,000 નું increment, તો next year from 1/4/2015 હવે એમની સેલરી કેટલી થઈ જશે? ₹19,000. again next year on 1/4/2016 increment મળ્યા પછી એમની સેલરી કેટલી થશે? ₹20,000. ક્યાં સુધી તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે? અપ ટુ ધી પ્રીવિયસ યર. યોર પ્રીવિયસ યર ઇઝ 2016-17. તો તમારે 1/4/2017 સુધીની સેલરી છે કાઉન્ટ કરવાની થશે. કેટલા? ₹21,000. પછી આપણે જોશું કે આમાંથી કયા સેલરી સ્કેલમાં તમારી સેલરી છે આવે છે, રાઈટ? Here previous year is 2016-17. Start ક્યારે થશે students? From 1/4/2016 and ended on 31st March 2017. From 1/4/2016, that means આ ડેટ તમે કહી શકો. આ ડેટથી એમની સેલરી કેટલી છે? 20,000. તો નેક્સ્ટ યર ઇન્ક્રીમેન્ટ ડેટ છે હવે 1/4/17.
તમારું યર એ પહેલાં એન્ડ થઈ જાય છે 31st March 17 મીન્સ થ્રુ આઉટ ધ યર મિસ્ટર અગડમ એમની સેલરી છે એ કેટલી હતી તો કે 1/4/2016 થી લઈ 31st March 17 સુધી his salary was ₹20,000. So multiply with directly 12 months, right? So your total basic salary for the previous year will come 2,40,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઇટ ડાઉન ઇન યોર સ્ટેટમેન્ટ, રાઇટ? Basic salary 2,40,000 rupees. Now one by one read the points. First point given in the question માં first point છે DA means dearness allowance at 40% of basic salary. So write down second one, dearness allowance basic salary is 2,40,000 એમના 40% કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડે, right? So it will come 96,000 rupees. Next point in the question, second one, contribution to recognized provident fund by both means by the company and by the employee, both at 12% of salary ના 12% બંને કંપની અને એમ્પ્લોય કન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. દેટ મીન્સ 12% કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે અને 12% એમ્પ્લોયનું. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ કેલ્ક્યુલેટિંગ ધ ટેક્સેબલ PF, રાઈટ? Write down in your working note part company's contribution to RPF. Now students, as you know કે આપણે કોનું contribution લઈએ છીએ બંનેમાંથી always કંપનીનું જ contribution તમારે calculate કરવાનું છે. તો what is the formula? Taxable amount equals to total amount minus 12% of salary. Now students, total amount અહીંયા તમને ડાયરેક્ટલી નથી આપેલા actual, બટ તમને કહે છે કે સેલેરીના 12% કંપનીનું contribution છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ 12% ફ્રોમ સેલરી, ડીએ ડિયરનેસ અલાઉન્સની બાજુમાં કંઈ જ નથી લખેલું કે તમારે કન્સિડર કરવાના છે કે નહીં ફર્ધર કોઈ કેલ્ક્યુલેશનમાં, રાઈટ? એટલે આપણે ડીએ અહીંયા કન્સિડર ફોર્મ્યુલામાં કરશું નહીં, રાઈટ? બટ અહીંયા તમને કહે છે કે સેલરીના 12% કંપનીનું એકચ્યુઅલ કન્ટ્રીબ્યુશન છે. તો અહીંયા સેલરીના 12% માઇનસ અગેન સેલરીના 12% ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે કરો છો તો કેટલા થઈ જશે? 0, રાઈટ? એટલે કોઈ પણ અમાઉન્ટ છે પીએફની એ ટેક્સેબલ થશે નહીં, નીલ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નીલ કેમ આપે છે? કારણ કે ફોર્મ્યુલામાં માઇનસ પણ તમને એટલે કે ટેક્સ ફ્રી પણ તમને ગવર્મેન્ટ 12% જ આપે છે અને કંપનીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પણ 12% જ છે. સો 12 માઇનસ 12% અગેન 0, રાઈટ? એટલે પીએફની કોઈ પણ અમાઉન્ટ ટેક્સેબલ થશે નહીં. સો રાઇટ ડાઉન સેકન્ડ વન, કંપનીઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ આરપીએફ વર્કિંગ નોટ નંબર 2 શું થઈ જાય છે? નીલ, રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇન ધ ક્વેશ્ચન થર્ડ, સિટી કમ્પેન્સેટરી અલાઉન્સ એટ 2,000 રૂપીસ પર મંથ. સિટી કમ્પેન્સેટરી અલાઉન્સ છે ફુલ્લી ટેક્સેબલ છે. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ સ્ટેટમેન્ટ, સિટી કમ્પેન્સેટરી અલાઉન્સ monthly 2,000, so multiply with 12 months, so annual it will come 24,000 rupees. Next one in the question number 4, interest at 12% per annum rate credited to RPF account rupees 2,400. PF પરનું ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? કેટલું છે? તો કે 2,400 રૂપીસ અમાઉન્ટ અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે 12%. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ઇન ધ સ્ટેટમેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટેડ ટુ આરપીએફ જેના માટે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો. સો રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 3. કમ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, give the heading number 3, interest credited to RPF. As per the formula તમારે 9.5% અમાઉન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, તો આપણે એ જ પહેલાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ. રાઇટ ડાઉન ધ ઇક્વેશન, પર્સન્ટેજ એન્ડ રૂપીસ. એકચ્યુઅલ છે ઇન્ટરેસ્ટ 12% અને અમાઉન્ટ છે 2,400. યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ 9.5% અમાઉન્ટ, હાઉ મચ? Write down the equation and calculate. It will come 1,900 rupees amount, right? Now write down the formula. Taxable amount equals to total amount minus 9.5% amount. Total amount actual છે interest કેટલું છે? 2,400 minus 9.5% amount તમે અહીંયા find out કરી. Here it is 1,900. So taxable interest amount is 500 rupees. Write down in your statement, interest 500 rupees. Next point, number 5 in the question,
house rent allowance 1000 rupees per month. Now students must pay attention. હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સમાં તમે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરતા હતા, જેમાં તમને ઓલવેઝ અત્યાર સુધી ક્વેશ્ચનમાં આપતા કે કંપની તરફથી તમને અહીંયા એકચ્યુઅલ અલાઉન્સ રિસીવ થાય છે 1000 રૂપીઝ પર મંથ. પછી તમને આપતા કે એકચ્યુઅલ અસેસી એ હાઉસ રેન્ટ પે કેટલું કરે છે. અહીંયા એ કોઈ જ ઇન્ફોર્મેશન બીજી તમને આપેલ નથી, ખાલી અલાઉન્સીસ રિસીવ કેટલા થાય છે એ જ આપે છે, રાઈટ. બીજી કોઈ એકચ્યુઅલ હાઉસ રેન્ટ પે કેટલું કરે છે એ અહીંયા આપેલું નથી, રાઈટ. Here it is assumed that house rent allowance is fully tax free. અહીંયા તમારે assume કરવાનું કે house rent allowance છે એ tax free છે, exempted છે, એટલે અહીંયા આપણે લખતા નથી. હા, if you want to write down over here, જો તમે અહીંયા એ પોઈન્ટ મૂકો છો house rent allowance, તો તમારે અમાઉન્ટના કોલમમાં સામે લખવાનું રહેશે exempted. આ ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા 2 થી 3 અમાઉન્ટ છે, ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એક્ઝેમ્પ્ટેડ થશે, ટેક્સ ફ્રી થશે, એટલે મેં સ્ટેટમેન્ટમાં નથી મૂકેલું, રાઈટ. એનું લાસ્ટમાં લિસ્ટ બનાવીને મૂકેલ છે. તમારે અહીંયા મૂકવું હોય, લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો, બટ સામે શું લખશો? એક્ઝેમ્પ્ટેડ, રાઈટ. ઓકે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇન ધ ક્વેશ્ચન, એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ ₹200 પર મંથ. એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ સ્ટુડન્ટ્સ ડિપેન્ડ શેના પર કરે છે? તમે પ્રાઇવેટ કંપનીના એમ્પ્લોય છો કે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય છો? Here it is clearly specified that Mr. Agdam એ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરે છે, રાઈટ. ગવર્મેન્ટ કંપનીનો ક્યાંય ઉલ્લેખ છે નહીં. સો we will assume it as fully taxable. If you are a private company employee, then entertainment allowance is fully taxable. જો ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય હોય તો તમારે વર્કિંગ નોટમાં કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે. અહીંયા શું થશે? fully taxable. So write down point number 6. Entertainment allowance monthly 200 multiply 12 months, so annual 2400. Next point number 7. Traveling allowance ₹6000, of which 2000 is saved. Students, I have given you the formula of finding out the taxable traveling allowance. Write down in your working note part. Number 4, traveling allowance. What is the formula? આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે, રાઈટ, બટ મેં તમને નોટ્સમાં લખાવેલ છે ફોર્મ્યુલા. Taxable amount equals to total amount received minus total amount paid. અહીંયા શું કહે છે? ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ તમને રિસીવ કેટલું થાય છે? ટોટલ 6000 રૂપીઝ. ઇન્ટુ બ્રેકેટ છે કે જેમાંથી 2000 રૂપીઝ સેવ થાય છે, દેટ મીન્સ વધે છે. તમે પે કેટલા કરેલા હશે? 4000, રાઈટ. તો તમારા જે સેવડ અમાઉન્ટ છે, દેટ મીન્સ આફ્ટર પેમેન્ટ જે અમાઉન્ટ તમારી પાસે વધે છે એ શું છે? ટેક્સેબલ. અહીંયા તમને ક્લિયરલી સેવડ અમાઉન્ટ પહેલેથી જ આપેલા છે, બટ એ કેમ આવે છે ટેક્સેબલ એ ખ્યાલ આવે છે? એકચ્યુઅલમાં તમે જે પે કરેલા હશે એ તમને બાદ મળશે. તો સેવ 2000 હોય તો પે કેટલા કરતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ? 4000. સો taxable amount is 2000 rupees. Write down in your statement, traveling allowance, working note number 4, 2000 rupees. Right? Next point in the question, the company has provided 1.8 liter car partly for private use and partly for office use. All its expenses are met by the employee. Right? Car facility has been given by the company. તો કંપની જ્યારે કાર ફેસિલિટી આપે છે એટ ધેટ ટાઈમ તમારે કેલ્ક્યુલેશન ચેક કરવાની રહેશે. રાઇટ ડાઉન ઇન યોર સ્ટેટમેન્ટ. પોઈન્ટ નંબર 8, કાર ફેસિલિટી, વર્કિંગ નોટ નંબર 5. કમ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ. વર્કિંગ નોટ પાર્ટમાં આવો. રાઇટ ડાઉન નંબર 5, કાર ફેસિલિટી. તમારે ખાસ શું જોવાનું કે એક્સપેન્સીસ છે મેન્ટેનન્સના એ કંપની પે કરે છે કે એમ્પ્લોય, બિકોઝ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે હાઉ મચ અમાઉન્ટ ઇઝ ટેક્સેબલ. એક્સપેન્સીસ હિયર પેઇડ બાય ધી એમ્પ્લોય. એન્ડ કાર કેપેસિટી કેટલી છે? તો કે 1.8 લીટર કાર કેપેસિટી મીન્સ મોર દેન 1600 સીસીનું એન્જિન છે. 1800 છે અહીંયા, તમે એવું કહી શકો 1.8 એટલે, રાઈટ. સો તમને મેં જે નોટ્સ લખાવેલ છે એમાં તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે કે કાર કેપેસિટી જ્યારે અબવ 1600 સીસી હોય અને એક્સપેન્સીસ એમ્પ્લોય પે કરે ત્યારે અમાઉન્ટ ટેક્સેબલ કેટલી થશે? તો કે મંથલી 900 રૂપીઝ. Right? Here we want to find out annual amount, so multiply with 12 months. So taxable amount 10,800 rupees. અહીંયા તમે ડ્રાઈવર સેલરી પ્લસ કરતા, બટ અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય તમને પોઈન્ટમાં આપેલું છે કે તમને વિથ ડ્રાઈવર કાર ફેસિલિટી છે? ના. તો ડ્રાઈવર ફેસિલિટી, ડ્રાઈવર સેલરી છે એ તમારે ટેક્સેબલ થાય નહીં. તો અહીંયા એ પોઈન્ટ થશે નહીં.
જો તમને કહે કે વિથ ડ્રાઈવર કે વિથ ચફર કાર છે તો જ ડ્રાઈવર સેલેરી છે ટેક્સેબલ થશે. સો રાઇટ ડાઉન ઇન યોર સ્ટેટમેન્ટ અમાઉન્ટ 10,800 rupees. Next point in the question, point number 9. Free education is provided to 2 children in a school run by the company. Students બરાબર point read કરો ફરીથી. ચિલ્ડ્રનને ફ્રી એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન કેટલા છે? 2. અને એ પણ કઈ સ્કૂલમાં? તો કે એ સ્કૂલ કે જે તમારી કંપનીની જ છે. દેટ મીન્સ કંપનીની જ સ્કૂલમાં તમારા ચિલ્ડ્રનને ફ્રી એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. એવરેજ મંથલી કોસ્ટ ઓફ સચ એજ્યુકેશન ઇઝ સિમિલર સ્કૂલ ઇઝ ₹1,000 પર ચાઇલ્ડ. એવરેજ મંથલી કોસ્ટ કેટલી આવે છે તમારા ચાઇલ્ડની? તો કે ₹1,000. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, આઈટી એક્ટમાં એ પ્રોવિઝન છે કે જ્યારે તમને એટલે કે તમારા ચિલ્ડ્રનને ફ્રી એજ્યુકેશન કંપનીની જ સ્કૂલમાં આપવામાં આવે ત્યારે એ ટેક્સ ફ્રી છે, એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે. અગેઇન આઈ રિપીટ, અત્યાર સુધી એક પણ ક્વેશ્ચનમાં આવું ક્લેરિફિકેશન નહોતું. But there is a provision in the IT Act that when free education has been provided to your children in a company school, કંપનીની જ સ્કૂલમાં કંપની એમને જ્યારે ફ્રી એજ્યુકેશન આપે છે ત્યારે એ ટેક્સ ફ્રી અમાઉન્ટ છે, એક્ઝેમ્પ્ટેડ અમાઉન્ટ છે, એટલે આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં લેતા નથી. એ લિસ્ટ જે બનાવશું આપણે લાસ્ટમાં એમાં લેશું. અને જો તમારે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકવું છે તો તમે લખી શકો છો, પણ સામે શું લખશો? એક્ઝેમ્પ્ટેડ. રાઈટ. Next point in the question 10th. The company pays ₹6,000 for gas water facility for his personal use. કંપની તમારા પર્સનલ યુઝના ગેસ વોટરની જે ફેસિલિટીઝ છે એમના અમાઉન્ટ પે કરે છે ₹6,000. તો આ તો શું છે? ટેક્સેબલ. જ્યારે પણ કંપની તમારા પર્સનલ યુસેજના ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિસિટીના ચાર્જીસ પે કરતી હોય કંપની, બટ કેવા યુસેજ? પર્સનલ યુસેજ જ. રાઈટ. ત્યારે એ ટેક્સેબલ છે. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ સ્ટેટમેન્ટ ગેસ વોટર ફેસિલિટી ફોર પર્સનલ યુઝ પ્રોવાઇડેડ બાય કંપની ₹6,000. ટેક્સેબલ. Next point in the question, leave encashment amount received in cash ₹3,000. Leave encashment amount એ પણ પૂરેપૂરા ટેક્સેબલ થશે ₹3,000. Next point, free lunch is provided on 200 working days, cost per dish ₹100. લંચ ફેસિલિટી કંપની પ્રોવાઈડ કરે છે. તો to find out that we need to apply formula, right? So write down in your statement lunch facility into bracket. Next working note number 6. Come in the working note part, right? Point number 6, lunch facility. What is the formula? Taxable amount equals to total cost minus ₹50 per dish minus recovery by the company. ટોટલ કોસ્ટ કેમ મળશે? તો કે નંબર ઓફ ડેઝ તમે જેટલા ટાઈમ ફેસિલિટીઝ અવાઇલ કરો છો તો પર ડે પર ડિશ, એક દિવસના એક ડિશના પ્રાઇસ એ રીતે. તો 200 ડેઝ છે તો કેટલી ડિશિસ તમે યુઝ કરો છો? 200 ડિશિસ મલ્ટીપ્લાય પર પ્લેટ કોસ્ટ કેટલી છે? એક્ચ્યુઅલ 100 માઇનસ એઝ પર ધી ફોર્મ્યુલા તમને બાદ કેટલા મળે છે? તો કે પર પ્લેટ ₹50. સો 200 ડિશિસ મલ્ટીપ્લાય ₹50 પ્લસ ટોકન અમાઉન્ટ કંપની લે છે એવું કાંઈ પણ રિકવરી છે નહીં. સો માઇનસ રિકવરી 0. So 20,000 minus 10,000. So taxable lunch facility will come ₹10,000. Write down in your statement. Right? Lunch facility amount taxable ₹10,000. Now students, read the next point. Point number 13. The company pays ₹1,000 per month for telephone facility. કંપની તમારી ટેલિફોન ફેસિલિટીના અમાઉન્ટ છે પે કરે છે. સ્ટુડન્ટ્સ આ પોઈન્ટ ન્યૂ છે, યાદ રાખજો. Whenever company is providing you the telephone facility, it is a tax-free amount or a exempted income for the employee. That means અહીંયા taxable થશે નહીં. અને જો તમે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટમાં લખો છો તો સામે શું લખશો? exempted. Right? Okay. Next point, number 14. He has paid professional tax of ₹2,400 and house rent of ₹36,000. હાઉસ રેન્ટ અહીંયા ક્યાંય જ કન્સિડર કરવાનું થશે નહીં સ્ટુડન્ટ્સ. હા, પ્રોફેશનલ ટેક્સ છે એ તમે માઇનસ કરો છો. રીડ ધ લાસ્ટ લાઇન. કમ્પ્યુટ હિઝ ટેક્સેબલ સેલરી ફોર ધ અસેસમેન્ટ યર 17-18. સો બિફોર ડિડક્ટિંગ ધ પ્રોફેશનલ ટેક્સ ફર્સ્ટ વી ફાઇન્ડ આઉટ ધ ગ્રોસ સેલરી. કઈ રીતે મળે?
સ્ટેટમેન્ટમાં બધી અમાઉન્ટનો ટોટલ કરો છો. હિયર ઇટ વિલ કમ ગ્રોસ સેલેરી 3,94,700 રૂપીઝ માઇનસ ડિડક્શન્સ એક જ માઇનસ કરો છો પ્રોફેશનલ ટેક્સ. હિયર ઇટ ઇઝ ગિવન 2,400 રૂપીઝ, રાઈટ. સો after deducting that you will get the amount of taxable salary of rupees 3,92,300 rupees. Now students, after completion of the statement, જો તમારા પેજમાં સ્પેસ હોય તો ત્યાં અથવા તો વર્કિંગ નોટ્સ તમારી કમ્પ્લીટ થઈ છે ત્યાં લાસ્ટમાં હવે તમારે હેડિંગ આપવાનું છે લિસ્ટ ઓફ એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ, રાઈટ. આ લિસ્ટ જો તમે સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકો તો અમાઉન્ટમાં સામે શું લખી નાખવાનું? એક્ઝેમ્પ્ટેડ. અને જો સ્ટેટમેન્ટમાં નથી લખતા અને અહીંયા આ રીતે લખો છો તો લાસ્ટમાં એવું લખી નાખવાનું કે લિસ્ટ ઓફ એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ. ફર્સ્ટ કઈ હતી? તો કે હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ. સેકન્ડ હતું ફ્રી એજ્યુકેશન ગિવન બાય કંપનીઝ સ્કૂલ. એન્ડ થર્ડ વન વોઝ ટેલિફોન ફેસિલિટી પ્રોવાઇડેડ બાય કંપની. ધીસ થ્રી આર ટેક્સ ફ્રી ઓર એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ. સો ઇટ ઇઝ નોટ ટેક્સેબલ. ચલો આ ક્વેશ્ચન આખો ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ટુડે try to calculate the question number 29 in your homework. તમારા હોમવર્કમાં ક્વેશ્ચન નંબર 29 એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની ટ્રાય કરજો, રાઈટ. ટ્રાય ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધેટ ક્વેશ્ચન સો you know how to calculate the sum. Question number 29, page number 255, right, is in your today's homework. Now students, in this session we will calculate one more sum, but it was a short sum. Short sum છે, ગ્રેચ્યુઇટીનો સમ છે. અત્યાર સુધી આપણે ગ્રેચ્યુઇટીના સમ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ નથી. તમને ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં ગ્રેચ્યુઇટીનો સમ પણ પૂછાય છે, બરાબર. આઈ થિંક લાસ્ટ યર જ તમને એ ટાઈપનો સમ છે પૂછાયેલો હતો, સમ ઓફ ગ્રેચ્યુઇટી, રાઈટ. તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ગ્રેચ્યુઇટીનો સમ હોય તો કેલ્ક્યુલેશન છે એ કઈ રીતે કરવી. ફોર ધેટ વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 9 ફ્રોમ યોર ટેક્સ્ટ બુક. તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો ક્વેશ્ચન નંબર 9 given on page number 240, right. Open your question and page number 240. Keep the question in front of you and read the question. Question short છે એટલે easily તમે સમજી શકશો, right. Question number 9. Read the question. Mr. X retired from a private company. Mr. X છે એ પ્રાઇવેટ કંપનીમાંથી રિટાયર્ડ થાય છે. On 1/3/2017. રિટાયર્ડ ક્યારે થાય છે? On 1st March 2017. After a service of 25 years and 10 years. કેટલા વર્ષ જોબ કરેલ છે કંપનીમાં? તો કે 25 years and 10 months. He received ₹4 lakh as gratuity. કંપની તરફથી રિટાયરમેન્ટ વખતે એકચ્યુઅલ ગ્રેચ્યુઇટી મળે છે કેટલી? 4 lakh રૂપીસ. યુ નો ના કે ગ્રેચ્યુઇટી મળે ક્યારે? તો કે તમે જ્યારે રિટાયર થાવ છો કંપનીમાંથી ત્યારે કંપની તમને એક સાથે અકમ્યુલેટેડ અમાઉન્ટ છે એ પે કરે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રેચ્યુઇટી. તો કંપની તમને રિટાયરમેન્ટ વખતે એકચ્યુઅલમાં પે કેટલા કરે છે? 4 lakh રૂપીસ. During the calendar year 2016 and 17. Calendar year means from January to December. તમને લાસ્ટ 2 yearsની સેલેરી છે આપેલ છે. રીડ કરજો અગેન. During the calendar year એટલે કે January to December 2016 and January to December 2017, his average monthly basic salary was ₹12,000 and 14,000, right. Students આ કેવા શું માગે છે સમજો. 2016માં મિસ્ટર એક્સની સેલેરી કેટલી હતી મંથલી? 12,000. અને 2017માં મંથલી સેલેરી કેટલી છે? 14,000. During the calendar year 2016 and 17, he received bonus of ₹6,000 and 8,000 per month. Find his taxable gratuity for the assessment year 2017-18. તમારે assessment year 2017-18 માટે એમની ટેક્સેબલ ગ્રેચ્યુઇટી છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. કઈ રીતે કરશો? પે અટેન્શન પ્રોપરલી, રાઈટ. બરાબર સમજો સ્ટુડન્ટ્સ. ગ્રેચ્યુઇટીનો સમ પૂછાય છે, બરાબર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગીવ ધ હેડિંગ ઇન યોર બુક. ક્વેશ્ચન નંબર 9, પેજ નંબર 240. Always first of all write down previous year
and assessment year from the question. Here assessment year is given 2017-18. So for that previous year क्यों થશે 2016-17. Now point wise note down કરશો એટલે એક પણ મિસ્ટેક થશે નહીં. પહેલા તો લખવાનું કે મિસ્ટર એક્સ રિટાયર ક્યારે થાય છે. રાઇટ ડાઉન ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. મિસ્ટર એક્સ રિટાયર્ડ ઓન વિચ ડેટ 1st March 2017. પહેલાં તો ક્વેશ્ચનમાં એ જોઈને લખી નાખવાની ડેટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ શું લખવાનું છે તમારા આન્સરમાં? નંબર ઓફ યર્સ કેટલા વર્ષો સુધી જોબ કરે છે તો કે 25 years and 10 months. ક્વેશ્ચનમાંથી પહેલાં ફાઇન્ડ આઉટ કરીને એ લખી નાખવાનું. પહેલાં શું લખશો? રિટાયરમેન્ટ ડેટ અને નંબર ઓફ યર્સ. હવે નેક્સ્ટ તમારે શું કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે ગ્રેચ્યુઇટી માટે? ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ લાસ્ટ 10 month સેલરી, જે આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેશનમાં રિક્વાયરમેન્ટ થશે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, ટેક્સેબલ ગ્રેચ્યુઇટી ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરવી એના માટે મેં નોટ્સ તમને એક લખાવેલ છે, પ્રોવિઝન્સ બધી લખાવેલ છે. આપણે જે પ્રોવિઝન્સ બધી લખેલ હતી ફોર્મ્યુલા, એમાં લાસ્ટ ફોર્મ્યુલા ગ્રેચ્યુઇટી માટે હતી, એ સામે રાખજો. બરાબર? પહેલાં તો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે લાસ્ટ 10 monthની સેલરી. પહેલાં તો તમારે એ જોવાનું કે લાસ્ટ 10 months એટલે ક્યાં? તો કે તમે રિટાયરમેન્ટ લ્યો છો ત્યારના લાસ્ટ 10 months. સો લાસ્ટ 10 months ફ્રોમ રિટાયરમેન્ટ ડેટ. રિટાયરમેન્ટ ડેટ કઈ છે? 1st March 2017. તો તમારે ઊંધેથી કાઉન્ટ કરવાના થશે, રિવર્સ. રાઈટ? રિટાયરમેન્ટ ડેટ પહેલાંના લાસ્ટ 10 months. રાઈટ? આ 1st Marchના રિટાયરમેન્ટ તમે લ્યો છો. રાઈટ? તો 1st March પહેલાંના 10 મહિના ક્યાં થશે? તો કે 1st જાન્યુઆરીથી લઈને 1st March એટલે 2 મહિના તો એ થયા. અગેન આઈ રિપીટ કે પહેલાં તો આગલા 2 મહિના એ યરના ક્યાં થશે? તો કે 1st January 2017 થી લઈને 1st March 2017. તો 2 months તો એ થઈ ગયા સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, અને એ પહેલાંના આ 2 months તો તમારે 10 months જોઈએ છે, તો એ પહેલાંના હવે કેટલા લેવાના? 8 months. એટલે તમને ટોટલ 10 months મળી જાય. ઓકે, હવે તમને ખ્યાલ છે તમને જે સેલરી આપેલ છે એ કેલેન્ડર યર વાઇઝ આપેલ છે 2016 and 2017. તો 2017 છે આ 2 મહિના. રાઈટ? તો આ 2 મહિના જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી, આ 2 મહિનાની 2017ની પર મંથ તમને સેલરી કેટલી આપેલ છે? 14,000 રૂપીસ. 2017માં એટલી જ છે સેલરી. મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ મંથ્સ કેટલા અહીંયા છે? 2 months. સો અહીંયા 2 મહિનાની સેલરી કેટલી? 28,000. હવે આ 2 મહિના તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધા. હવે તમારે જોઈએ છે એમની પહેલાંના 8 મહિના, કારણ કે તમારે ટોટલ કેટલા મંથની સેલરી જોઈએ છે? 10 month. રાઈટ? તો એ પહેલાંના 8 મહિના ક્યારથી થાય? ઊંધેથી કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ડિસેમ્બર, નવેમ્બર, ઓક્ટોબર, સપ્ટેમ્બર, ઓગસ્ટ, જુલાઈ, જૂન એન્ડ મે. 8 મહિના થઈ ગયા. રાઈટ? મે મીન્સ 1st May 1/5/2016 થી લઈ 31st December 2016. 8 મહિના. રાઈટ? આ 2016માં એમની મંથલી સેલરી કેટલી હતી? 12,000 રૂપીસ. સો મલ્ટીપ્લાય 8 months, સો 96,000 રૂપીસ. સો ટોટલ લાસ્ટ 10 month સેલરી હવે એમની થશે 1,24,000 રૂપીસ. ચલો, આ કેલ્ક્યુલેશન છે પ્રોપરલી ડેટ જોઈ અને પછી કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. વ્યવસ્થિત રીતે કેલ્ક્યુલેશન છે કરજો ડેટ વાઇઝ. રાઈટ? નાવ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટેક્સેબલ ગ્રેચ્યુઇટી. કઈ રીતે મળશે? તમને મેં નોટ્સમાં પહેલાં આ 3 પોઈન્ટ્સ છે, કન્ડિશન્સ છે લખવાની કીધેલ હતી, પણ એ કન્ડિશન્સ લખવા માટે પણ પહેલાં તમારે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે તમારા આન્સરમાં, લાસ્ટ 10 monthની સેલરી. રાઈટ? એઝ પર ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન, ફર્સ્ટ વી આર રાઇટિંગ ડાઉન ધ એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ. પહેલાં શું લખશો? એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ મીન્સ એકચ્યુઅલ તમને રિટાયરમેન્ટ વખતે ગ્રેચ્યુઇટી કેટલી મળે છે. ક્વેશ્ચનમાં જો એકચ્યુઅલમાં રિસીવ કેટલી થાય છે ગ્રેચ્યુઇટી? 4 લાખ રૂપીસ. પછી સેકન્ડ કન્ડિશન શું મૂકવાની છે તમારે? તો કે તમારે એક ફોર્મ્યુલા મૂકવાની છે, એવરેજ સેલરી મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ યર્સ ડિવાઈડ બાય 2. હવે એવરેજ સેલરી મળે કેમ? તો કે એવરેજ સેલરી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે મેં તમને નોટ્સમાં એક ફોર્મ્યુલા છે એ લખાવેલ છે. એ ફોર્મ્યુલા એવરેજ સેલરીની એ તમારે અહીંયા નથી મૂકવાની, અહીંયા એસ્ટ્રિક કરી નાખવાની અને આ સ્ટેટમેન્ટ અને ફોર્મ્યુલા છોડ્યા પછી લાસ્ટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાની એવરેજ સેલરી. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ટોટલ ઓફ લાસ્ટ 10 month સેલરી ડિવાઈડ બાય 10. તમે લાસ્ટ 10 month સેલરી ટોટલ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે પહેલાં જ. હાઉ મચ? 1,24,000 રૂપીસ ડિવાઈડ બાય 10.
એટલે એવરેજ સેલેરી મંથલી તમને મળશે હાઉ મચ 12,400 રૂપીસ. આ ફાઇન્ડ આઉટ કરતાં આવડે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે રાઈટ? એવરેજ સેલેરીની ફોર્મ્યુલા તમારે આગળ પહેલાં મૂકી દેવાની, ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની અને પછી એ અહીંયા તમારે સેકન્ડ કન્ડિશનમાં મૂકવાની છે એવરેજ સેલેરી. અહીંયા એસ્ટ્રિક એટલા માટે કરેલ છે જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આ કેમ આવ્યા. બરાબર? 12,400 રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ યર્સ. અહીંયા તમારે નંબર ઓફ યર્સ એટલે કે અસેસીએ કેટલા વર્ષો સુધી જોબ કરે છે તમારે કેટલા લેવાના છે. નંબર ઓફ કમ્પ્લીટેડ યર્સ. અહીંયા જોબ કેટલો સમય કરે છે? 25 યર્સ એન્ડ 10 મંથ્સ. તમારે વર્ષ જેટલા પૂરા કરે એટલા વર્ષ લેવાના. કમ્પ્લીટ કેટલા કર્યા છે? 25 યર્સ. તો એ જ લેવાના. મંથ્સ છે ક્યારેય કન્સિડર કરવાના નથી ફોર્મ્યુલામાં. કમ્પ્લીટેડ યર્સ કેટલા છે એ જ લેવાના 25 યર્સ. સો મલ્ટીપ્લાય 25 ડિવાઈડ બાય 2. આ જે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો સો યુ વિલ ગેટ ધ સેકન્ડ કન્ડિશન આન્સર. અહીંયા આવે છે 1,55,000 રૂપીસ. રાઈટ? હવે મૂકો છો થર્ડ કન્ડિશન ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ. એ તો ફિક્સ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. હાઉ મચ? 10 લાખ રૂપીસ. તમને મેં લખાવેલ છે પ્રોવિઝન એમાં. રાઈટ? સો ત્રણેય કન્ડિશન પ્રમાણે તમે અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધી છે. હવે આમાંથી તમારે કઈ અમાઉન્ટ લેવાની? લોએસ્ટ અમાઉન્ટ. લોએસ્ટ કઈ આવે? સેકન્ડ કન્ડિશન 1,55,000 રૂપીસ. હવે તમે ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની લાસ્ટમાં ફોર્મ્યુલા મૂકો છો. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ માઇનસ લોએસ્ટ અમાઉન્ટ. એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ મીન્સ તમને કંપની તરફથી એકચ્યુઅલ ગ્રેચ્યુઇટી કેટલી રિસીવ થાય છે. તમારી ફર્સ્ટ કન્ડિશનનો આન્સર 4 લાખ રૂપીસ રિસીવ થતા હતા માઇનસ ત્રણેય કન્ડિશનમાંથી જે લોએસ્ટ અમાઉન્ટ તમે લીધી છે એ કેટલી હતી? 1,55,000. એ માઇનસ કરો છો. સો ટેક્સેબલ ગ્રેચ્યુઇટી અમાઉન્ટ ઇઝ 2,45,000 રૂપીસ. ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. બરાબર? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? તો આના માટેની સ્પેસ છોડી પછી તમારે પહેલાં એવરેજ સેલરી અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાની ફોર્મ્યુલામાં મૂકવા માટે. રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ ધીસ ઇઝ ધ સમ ઓફ ગ્રેચ્યુઇટી. આ સમ તમને સેપરેટલી 10 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે અને 20 માર્ક્સના સેલરીના સમમાં એક પોઈન્ટ તરીકે પણ પૂછી લે. બરાબર? એટલે નહીં આવડે તો નહીં ચાલે, કારણ કે ગ્રેચ્યુઇટીની કેલ્ક્યુલેશન્સ મોસ્ટ પ્રોબેબલી પૂછાય છે તમને એક્ઝામમાં. રાઈટ? સો બરાબર સમજી લેજો, ધ્યાન આપજો. ન સમજાય તો ફરી પાછું પૂછી શકો છો. બરાબર? અગેઇન પહેલાં તો શું ડિસાઇડ કરો છો? અસેસમેન્ટ યર પ્રીવિયસ યર, પછી રિટાયરમેન્ટ ડેટ, નંબર ઓફ યર્સ, પછી લાસ્ટ 10 મંથની સેલેરી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, પછી કન્ડિશન્સ મૂકવાની. એ કન્ડિશન્સમાં ફોર્મ્યુલાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યાં એ મૂકો છો. બરાબર? અને પછી ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. સો સ્ટુડન્ટ્સ મોસ્ટ પ્રોબેબલી હવે આપણે સેલેરીના 1 કે 2 સમ જ વધીને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. રાઈટ? સો વિધિન ટુમોરો we will conclude with the sum of unit number 4. So after that your syllabus of IT will be also completed. So most probably આપણે કાલે છે એટલે કે on Tuesday IT નો સિલેબસ છે એ કમ્પ્લીટ કરશું. લાસ્ટ 2 સેશન્સ કાલે હજુ 2 સેશન્સ લેવાના થશે સ્ટુડન્ટ્સ. એક તમારો રેગ્યુલર હશે અને એક એક્સ્ટ્રા. રાઈટ? એ બંને સેશનમાં હું સેલરીના લાસ્ટ 1 કે 2 સમ કેલ્ક્યુલેટ કરાવીશ અને તમારા આખા આઈટીના સિલેબસમાં તમારે ક્યાં અને કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરવાની રહેશે એક્ઝામમાં, આઈએમપી શું છે, પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરશો, સમ કઈ ટાઈપના પૂછાય છે એ બધું ડિસ્કસ કરીશ. સો મસ્ટ અટેન્ડ ટુમોરોઝ લાસ્ટ 2 સેશન્સ. કાલના લાસ્ટ 2 સેશન્સ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે અટેન્ડ કરજો. રાઈટ? So students, here with this we are ending up our today's session. Thank you very much and have a good day.